SMR Telugu education. So next topic is relational and logical operators. Relational and logical operators. Relational and logical operators. Okay, relational operators ఏంటంటే less than, greater than, less than or equal to. less than అంటే సింబల్ రాసిన తర్వాత ఈక్వల్ సింబల్ రాయాలి కీబోర్డ్లో. నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ రాసిన తర్వాత ఈక్వల్ అనే సింబల్ రాయాలి. అదే మన మ్యాథమెటిక్స్లో అయితే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇలా రాస్తాం, సో గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇలా రాస్తాం. సో కోడింగ్లో ఎప్పుడు కూడా ఇలా రాయకూడదు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డబుల్ ఈక్వల్. దిస్ ఇస్ ద డబుల్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈస్ ద నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, so these are the relational operators. Next one is logical operators is and, are, not. These are the logical operators. So this is the order of evaluation. Next one is, first point is all relational and logical operators returns all relational and logical operators returns either 0 or 1. Either 0 or 1. So all relational logical operators returns either 0 or 1. If expression or condition, if expression or condition the condition is true, returns 1, else 0. So if the condition is true, it returns 1, else 0. In C and C++ languages, in C and C++ languages, 0 means false. 0 means false. Non-zero means true. This one is very important. Non-zero means true. Okay, ఇక్కడ 1 అనేది నాన్ జీరో ట్రూ, 10 అనేది నాన్ జీరో ట్రూ, -10 అనేది నాన్ జీరో ట్రూ, -5 నాన్ జీరో ట్రూ, -10.0 నాన్ జీరో ట్రూ. దీస్ ఆర్ ఆల్ ట్రూ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. బట్ జీరో అంటేనే ఫాల్స్. జీరో మీన్స్ ఫాల్స్, నాన్ జీరో మీన్స్ ట్రూ. సో 97 నాన్ జీరో, 100 నాన్ జీరో. ఓకే, ఎనీ వాల్యూ నాన్ జీరో is true and 0 is false. First one is, so you must know the operator precedency. This is the order of evaluation. First one is open parenthesis, closed parenthesis. Next one is not operator. Next one is multiplication, division, modular division. The next one is plus minus. The next one is less than or equal to, greater than or equal to. All are same precedency. Next one is
double equal, next not equal, next one is bitwise and bitwise or, next కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్, next one is assignment operator. So this is the order of evaluation. Okay, so first one is a is equal to 2 less than 3 semicolon. What is the output? So 2 less than 3, this condition true or false? True. Then this operator returns 1. Next 1 is assigned to a. So what is the value of a? 1. So all relational logical operators returns either 0 or 1. If the expression or condition is true, it returns 1. Condition true కాబట్టి 1 return చేస్తుంది. Next a is equal to 2 less than semicolon. What is the output? So run this code, will get an error. So less than compare చేయాలంటే 2 values ఉండాలి. Argument 1, argument 2. మిస్ అయింది కాబట్టి will get an error. So a is equal to 2 greater than 3 semicolon. What is the output? So 2 greater than 3. Condition true na false? False. Then returns 0. So a log value vasthundi 0. Next a is equal to 1 plus 2 less than 3 plus 1 semicolon. What is the output? So చూడండి, ఫస్ట్ మనం ఏం చెక్ చేయాలంటే ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎన్ని ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. అసైన్మెంట్, ప్లస్, లెస్ దాన్, ప్లస్. విచ్ ఆపరేటర్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్సీ? ప్లస్. ఫస్ట్ ప్లస్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఉంది. 2 టైమ్స్ ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. సో 1 plus 2 వాల్యూ ఎంత? 3 less than 3 plus 1 వాల్యూ ఎంత? 4. నెక్స్ట్ 3 less than 4. ఎస్ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ 1 అనే వాల్యూ వచ్చి ఏకి అసైన్ అవుతుంది. అంటే ఏలోకి వాల్యూ వస్తుంది 1. So next one is a is equal to 2 less than or equal to 3. So 2 less than or equal to 3. Yes, condition true. 2 less than or equal to 3. Condition true కాబట్టి 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. సో a యొక్క వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 1. నెక్స్ట్ a is equal to 4 greater than or equal to 5. Semicolon. So 4 value either equal to 5 or greater. Condition true na false? False. Then this operator returns 0. So 0 value is assigned to a. What is the value of a? Is 0. Next a is equal to 4 double equal to 4. So this one is very important. What is the difference between double equal operator and equal? So equal is the assignment operator. This is the relational operator. First is em check chestunante 2 values equal kada check chestundi. 4 and 4 both are equal or not? Yes, both are equal. Then this operator returns 1. Next 1 is assigned to a. Next a log value enta vastundi? 1. So next one is a is equal to 4 double equal to 5. Semicolon. What is the output? So 4 is equal 4 double equal to 5. Condition true or false? False. Then this operator returns 0. So 0 value is assigned to a. What is the value of a? Is 0. So next one is a is equal to 4. So not is equal to 5. 4 not equal to 5. So not equal to is a operator. ఏం చెక్ చేస్తుందంటే ఈ వాల్యూ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాకపోతే 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. 4 నాట్ ఈక్వల్ టు 5. ఎస్ కండిషన్ ట్రూ అయితే దిస్ ఆపరేటర్ రిటర్న్స్ 1.
So 1 value is assigned to A. What is the value of A is 1. Next one is A is equal to, so 4 not equal to 4. 4 not equal to 4. Condition false, then returns 0. So value of A is 0. So A value is 0. Next one is so logical operators. Logical operator is A, B. So please remember, in C language 0 means false, non-zero means true. So the A and B, A and B, A or B. So not of A. This one is logical and this one is logical or this one is not operator. So not operator apply చేయాలంటే యూనిటరీ ఆపరేటర్ వన్ పారామీటర్ ఉంటే సరిపోతుంది. అందుకే ఫస్ట్ యూనిటరీ ఆపరేటర్స్ వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద బైనరీ ఆపరేటర్స్. దిస్ ఇస్ ద టర్నరీ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్. ఇక్కడ సో నాన్ జీరో, non-zero, so non-zero, zero, zero, non-zero, zero, non-zero, zero. So మనకు C language లో 0 means false, 0 0 0 means false, non-zero means true, and means both true అయితే true, non-zero non-zero both true అయితే true, then returns 1, otherwise remaining all are zeros. So please remember, and or not all relational logical operator returns either 0 or 1. If the expression or condition is true, it returns 1, else 0. ఇది 0 R and both 0 అయితే 0, remaining all are returns 1. Not means and true కి false, false కి true. ఇక్కడ నాన్ జీరో అంటే 0 కి నాన్ జీరో అవుతుంది. Always returns either 0 or 1. This operator always returns 1 1 0 0. Okay. So next one is one more important thing. A is equal to 2 less than 3 less than 4 semicolon. What is the output? So ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లో అసైన్మెంట్ లెస్ దాన్ ఫస్ట్ ఏ ఆపరేటర్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది, లెస్ దాన్ అసైన్మెంట్. లెస్ దాన్ 2 టైమ్స్ ఉంది. 2 టైమ్స్ ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫస్ట్ ఇది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. 2 less than 3 ఎస్ కండిషన్ ట్రూ. ట్రూ అయితే 1 రిటర్న్ చేస్తుంది, లెస్ దాన్ 4. అదే మనకి జావాలో అయితే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ట్రూ లెస్ దాన్ 4 అంటే కండిషన్ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. బట్ సీల్ అలా రాదు. సో 1 less than 4 ఎస్ కండిషన్ ట్రూ. వన్స్ అగైన్ దిస్ రిటర్న్స్ 1. సో ఏలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 1. సో ఏలోకి వాల్యూ 1 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 less than 3 అండ్ 2 less than 3 సెమీకోలన్. వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? సో నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకున్న ఆపరేటర్స్లో అసైన్మెంట్ లెస్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ ఫస్ట్ ఏది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది, లెస్ దాన్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. లెస్ దాన్ కూడా 2 టైమ్స్ ఉంది. 2 టైమ్స్ ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ లెఫ్ట్ టు రైట్లో ఫస్ట్ ఇది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. 2 less than 3 ఎస్ కండిషన్ 2 రిటర్న్స్ 1. నెక్స్ట్ ఇది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. 2 less than 3 ఎస్ కండిషన్ ట్రూ, దెన్ రిటర్న్స్ 1. అండ్ అనే ఆపరేటర్ నాన్ జీరో
ఎస్ కండిషన్ ట్రూ దెన్ రిటర్న్స్ 1. సో కాబట్టి రిటర్న్స్ 1, ఏలోకి వాల్యూ వస్తుంది 1 వస్తుంది. So next one is A is equal to so 2 less than 3 and semicolon. What is the output? So run this code, will get an error. So ఎందుకు చూడండి ఇక్కడ అండ్ అనే ఆపరేటర్ అప్లై చేయాలంటే 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండాలి. ఇదొక ఆర్గ్యుమెంట్, ఇదొక ఆర్గ్యుమెంట్. ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ మిస్ అయింది కదా, దెన్ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. దిస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. నెక్స్ట్ A is equal to 2 less than 3 and 2 greater than 3 semicolon. What is the output? ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈ స్టేట్మెంట్లో ఎన్ని ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి? అసైన్మెంట్ ఒక ఆపరేటర్, లెస్ దాన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్. చూడండి ఇక్కడ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ప్రయారిటీ. సేమ్ ప్రయారిటీ ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ అవైలేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇది అవైలేట్ అవుతుంది 2 less than 3 ఎస్ కండిషన్ ట్రూ దెన్ రిటర్న్స్ 1 అండ్ నెక్స్ట్ 2 greater than 3 కండిషన్ ట్రూ నా ఫాల్స్, ఫాల్స్ దెన్ రిటర్న్స్ 0. అండ్ అప్లై చేస్తే బోత్ ట్రూ అయితే ట్రూ, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ జీరోస్ కాబట్టి ఇక్కడ 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఏలోకి వాల్యూ వస్తుంది 0. నెక్స్ట్ A is equal to 8 and 8 semicolon. What is the output? సో మనం అండ్ అప్లై చేయాలంటే 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండాలి. 8 8 ఇక్కడ మనకి 0 మీన్స్ ఫాల్స్, నాన్ జీరో మీన్స్ ట్రూ. మనకి ఇక్కడ 8 అనేది నాన్ జీరో ఎస్ కాబట్టి కండిషన్ ట్రూ, ఇది 8 అనేది నాన్ జీరో కండిషన్ ట్రూ. ట్రూ అండ్ ట్రూ అండ్ అనే ఆపరేటర్ రిటర్న్స్ 1 కాబట్టి ఇక్కడ ఏలోకి వాల్యూ వస్తుంది 1. సో ఏలోకి వాల్యూ ఇస్ 1 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ A is equal to 2 less than 2 greater than 3 or 2 less than 3 semicolon. What is the output? ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి? అసైన్మెంట్ ఒక ఆపరేటర్, నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దెన్, నెక్స్ట్ ఆర్, నెక్స్ట్ లెస్ దెన్. సో ఫస్ట్ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ, లెఫ్ట్ రైట్. ఫస్ట్ ఇది అవైలేట్ అవుతుంది. సో 2 greater than 3 ఎస్ కండిషన్ ట్రూ నా ఫాల్స్, false then returns 0. Next 2 less than 3 condition true na false true then returns 1. R apply చేసినప్పుడు ఏ ఒకటి both 0 అయితే 0 remaining all are 1 so returns 1. సో కాబట్టి ఇక్కడ a లకు వాల్యూ వస్తుంది 1 వస్తుంది. So next one is not. So not of 0. నాట్ ఆపరేటర్ రిటర్న్స్ ట్రూకి ఫాల్స్, ఫాల్స్ ట్రూ. సో ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఏలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 1. నెక్స్ట్ A is equal to నాట్ ఆఫ్ 10. 10 అంటే ట్రూ, ట్రూకి నాట్ అంటే ఫాల్స్ దెన్ రిటర్న్ 0. సో ఏలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ A is equal to సో నాట్ ఆఫ్ -3. -3 0 అంటే ఫాల్స్, నాన్ జీరో మీన్స్ ట్రూ, -3 అంటే నాన్ జీరో కాబట్టి ట్రూ, ట్రూకి ఆపోజిట్ ఫాల్స్ దెన్ రిటర్న్స్ 0 కాబట్టి ఏలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ A is equal to నాట్ ఆఫ్ -3 less than 3 semicolon. వాట్ ఇస్ అవుట్పుట్? సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్లో మనకి టోటల్ ఎన్ని ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి? ఈ స్టేట్మెంట్లో అసైన్మెంట్ అనేది ఒక ఆపరేటర్, నాట్ అనేది ఒక ఆపరేటర్, లెస్ దాన్ అనేది ఒక ఆపరేటర్. సో ఫస్ట్ ఏది అవైలేట్ అవుతుంది? చూడండి ఇక్కడ అసైన్మెంట్, నాట్, లెస్ దాన్. ఫస్ట్ నాట్ అవైలేట్ అవుతుంది. నాట్ ఆఫ్ -3 నాట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇది అవైలేట్ అవుతుంది. నాట్ ఆఫ్ -3 అంటే ట్రూ, ట్రూకి ఆపోజిట్ ఫాల్స్ దెన్ దిస్ ఆపరేటర్ రిటర్న్స్ 0. రిటర్న్స్ 0. సో 0 less than 3 కండిషన్ ట్రూ నా ఫాల్స్ ఎస్ ట్రూ దెన్ రిటర్న్స్ 1. సో ఏలోకి వాల్యూ వస్తుంది 1. అదే మనం ఇక్కడ ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో A is equal to నాట్ ఆఫ్ -3 less than 3 semicolon. వాట్ ఇస్ అవుట్పుట్? సో చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి? అసైన్మెంట్, నెక్స్ట్ నాట్, ఓపెన్ పెరాన్సిస్, క్లోజర్ పెరాన్సిస్, లెస్ దెన్. ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ ఉన్నది ఓపెన్ పెరాన్సిస్, క్లోజర్ పెరాన్సిస్. ఫస్ట్ ఇది అవైలేట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ -3
-3 less than 3. Condition true or false? True. Then returns 1. This operator returns 1. So not of 1 అంటే this operator not 1 అంటే true. True కి not అంటే that returns 0. So ఏలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 0. So this operator is very very useful when we are writing the calling the functions. Functions కాల్ చేసేటప్పుడు మనకి ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎలా ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది ఏంటనేది తెలియదు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం కండిషన్ కోడింగ్ అనేది రాస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రిలేషనల్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. Okay, so still you have any doubts? Please refer once again. Thank you for watching.